अच्छा हकीम साहब बाज़ दोस्त जोड़े ने उन्होंने वीडियो देख के सवाल उठाया कि अजकल क्योंकि हर दूसरा बंदा जो है अंतां के मसाइल का शिकार है उन्होंने कहना है तो कहते हैं कि ये एक मुफस्सिर जो है ना वो अपना बयान जारी करो अपनी वीडियो बना के शेयर करें। फिर आ गए दूसरे लोग, दूसरे चस्के सानू जिन्हें फास्ट फूड ने ना ਜਾਂ ਚਸਕੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਵਨ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿਹਦਾ ਵੀ ਆਂਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਪੈਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ ਬੇਟੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਠਹਿਰ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੇ ਆਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ 3 ਕਿਸਮ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨੇਗੇ, ਅਜ਼ਲਾਤ ਵੀ ਨੇ, ਮਸਕੂਲਰ ਟਿਸ਼ੂ ਵੀ ਨੇ, ਗੁੱਦਦ ਵੀ ਨੇ, ਐਪੀਥੀਲੀਅਲ ਟਿਸ਼ੂ ਔਰ ਅਸਬ ਵੀ ਨੇਗੇ, ਨਰਵਸ ਟਿਸ਼ੂ ਨੇਗੇ। और इन्हां तिन्हां दा ही फंक्शन है। उन्हां जो जिहड़ा टिशू खराब होए उस तरह दी आंत अक्सर जिहड़े ने गुद्दी टिशू जिहड़े ने अपने एपीथीलियल टिशू खराब होंदे ने, जिहदे नाल आंतां दी टीबी या टाईफाइड वाले पासे चला जांदा है। मैदे विच भी इस तरह ही है। हुण चीज़ां जदों असीं वन सुवन्नियां खावांगे, बहुतियां चीज़ां कोई तेज़ाबी है, बोतलां ही पीवी जाने गया, पैप्सी कोका कोला एसिडिक ने गया हैगे, अल्कली है, सोडा है, लेकिन इन्हां दा मिजाज या इन्हां दा असर जिहड़ा तेज़ाबी किस्म दा है, छिल के रख दिंदा है, जख्म कर दिंदा है, अल्सर पैदा कर दिंदा है। तुसीं वैसे भी जिन्हें कदी नहीं पीती पी के देखो किवें तुहाडे सोजिश आ जाएगी, गले 'च भी आ जाएगी, मैदे 'च भी हिलचल मस जांदी। फिर जिहड़े फास्ट फूड ने सारिਆਂ 'ਚ कार्बोहाइड्रेट ने पाए हुंदे, उन्हां नूं खिलाउण वास्ते, खमीर उठाउण वास्ते, वो भी सारी अल्कली है, वो भी मैदे नूं खराब कर दिंदी। साड़ियाँ चीज़ां जिहड़ियां असीं कुदरती जिहड़ियां बणीਆਂ चीज़ां ने, अगर असीं खाने हैगे भुख के मुताबिक, भुख खुद जी है ना दसदी, फिर किसी ने कोई चीज़ मयसर, किसी ने कोई चीज़ मयसर है। भुख के मुताबिक जी किसी जी भी मयसर है वो सामने आनी है ना, वो हारमोन, वोदियां इंजाइम, वो मूँह के लवाब, वो लवाबे देन, वो फिर मैदे दे रतूबतां, गैस्ट्रिक जूस, वो आंतां की जी रतूबतां ने, जो तुसीं वेख्या वो खुशबू आई या तुहाडे ज़हन 'च उहदा खाका आया है, उहो जिहियां पैदा होण लग पैणगीਆਂ, फलानी चीज़ आ रही है। जिवें साडा कोई मेहमान आ रहा ना, कोई आम मेहमान आ रहा, कोई खास मेहमान आ रहा है। आम मेहमान आए तो असीं कोई इन्नी हिलजुल नहीं करते कि उन्हें आया जिथे बिठा लिया उन्हें बह जाना है, तो जिहड़ा खास मेहमान आ रहा असीं बड़ी आओ भगत करने होनी सारा कुछ जी। इस तरह ही कोई खास ग़िज़ा आ रही ना, या सानूं भुख लगी, तो फिर तबीयत जिहड़ी खुद कार निज़ाम जिहड़ा उहो जिहा काम करदा है। जदों असीं चीज़ां खाने गे सारियां आम रूटीन नाल, फिर तबीयत साडी बोझ नहीं बनता, उन्हें वो आम ना उन्होंने हजम करी आउंदी। फिर जी आम रूटीन भुख ना जी चीज़ खावे ना, उन्हें हजम भी सही तरह होना है, जी भी खा ली, भावें घटिया हो तो भावें वधिया हो, उन्हें आंतां भी ठीक करना, मैदे भी ठीक करना है। मैदे का प्रोसैस पूरा होया तो आंतां ने सही प्रोसैस कर जाना। अगर मैदे च कच्ची ग़िज़ा चली गई या सही नहीं हुई तो उन्हें आंतां ने भी खराब कर छड्डना। ये मैं सादा लफ्ज़ां च बोलिया ने, मतलब कहने कि भुख लगे तो खाना है, उन्ना खाना है जिन्नी भुख होवे, पानी प्यास लगे पीना है, जो भी मयसर जिन्ना पानी उन्ना पीना जिन्नी प्यास होवे। अच्छा ये कुछ लोग ये भी उन्होंने सवाल है कि बदहज़मी हो जाना लोगों में हैं, मोशन लग जाना, हाँ मोशन लग जाए, बदहज़मी होना, इस तरह के भी इशू। हाँ जी, कोई भी अंतड़ियां की वजह से होंगे ने, बच्चों भी मोशन लगते, दंद निकलते तो मोशन लगे होंगे ने, कईयां नूं कब्ज़ होई होंदी है, कईयां नूं मोशन लगे, कईयां नूं पीले रंग के मोशन, कईयां नूं सब्ज़ रंग के मोशन लगते हैं। वड्डियां दा भी इस तरह ही है, हैज़ा भी इस तरह ही हो जाता है, बदहज़मी हो जाती है। जदों ओवर ईटिंग कर गए तो फिर भी बदहज़मी हो जाती, क्योंकि ग़िज़ा नूं मौका मिलता है हिलन जुलन का, वो मौका नहीं मिलता। बहुती खा के ग़िज़ा ना ओवर ईटिंग कर गए तो ग़िज़ा हिल जुल नहीं सकती, वो गैस्ट्रिक जूस नहीं पूरा मिल सकता, मैदे का जूस जिहड़ियां रतूबतां ने मुख्तलिफ वो नहीं मिल पाउंदियां, उन्होंने हज़म नहीं कर पाउंदियां, मैदे च पई ग़िज़ा मुतफन हो जाती है, या आंतां दी रतूबतां जिहड़ियां पूरियां नहीं हो पाउंदियां, या मुख्तलिफ चीज़ां असीं खा लिया ना एक बारी, उधरों गोश्त भी खा लिया, उधरों दही भी खा लिया, उधरों दुध भी पी लिया, उधरों अपना फ्रूट चाट भी खा ली, उधरों जनाब कुल्फा भी खा लिया, ब्याह शादियां ते अक्सर हो जाता है। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਖਾਣੇ ਪਕਾਉਂਦੇ 5-6 ਡਿਸ਼ਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ, ਅਕਸਰ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਓਵਰ ਈਟਿੰਗ ਨਾਲ ਵੀ
ਔਰ ਮੁxtਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਖ ਵਕਤ ਖਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਵਨ ਡਿਸ਼ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੀਜ਼ ਵਨ ਡਿਸ਼ ਜੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵਕਤ ਜੋ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਿਸ਼ ਖਾਈ ਜਾਏ ਇੱਕ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਜਾਏ ਮੈਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਦਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਲਟੀ ਲੈ ਆਉਣੀ ਜਾਂ ਮੋਸ਼ਨ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੱਟ ਪੈ ਕੇ ਮੋਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ। ਲੂਜ਼ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮੋਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸਹਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੱਟ ਪੈ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੇਚਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਮਰੋੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਸੂਰਤ ਹੈ ਕਬਜ਼। ਕਬਜ਼ ਉਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਜਜ਼ਬ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਜ਼ਾ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਬਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਖਾ ਗਿਆ ਨੇ ਬੰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਖਾ ਗਿਆ ਖਾਧਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਉਹਦਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਬਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਖੁਸ਼ਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਖੁਸ਼ਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮਸਲਨ ਚਾਵਲ ਖਾ ਜਾਓ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁਨੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਗਏ ਨੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਘੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗਣਾ। ਮੋਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਠੰਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਗਏ ਦੁੱਧ ਪੀ ਗਏ ਜੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਜੂਸ ਪੀ ਗਏ ਜੇ ਫਿਰ ਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗ ਪੈਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਐਸੀਆਂ ਖਾ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਤਾਂ ਦੇ ਨਰਵਸ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੀਸਰੀ ਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਪੇਚਸ ਦੀ ਵੱਟ ਪੈਣ ਦੀ ਉਹ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਗਏ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਸਲਨ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇਜ਼ ਨੇ ਗੀਆਂ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਗਰਮ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦਾ ਹੈ ਸੁਫਰਾਵੀ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦਾ ਹੈ ਗੁੱਦੀ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਐਪੀਥੀਲੀਅਲ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾ ਲਿਆ ਗੋਸ਼ਤ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਤਹਿਰੀਕ ਹੋਣੀ ਹੈ ਲਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਸੁਫਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਮੋਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਪੇਚਸ ਲੱਗ ਪੈਣੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੇਚਸ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਯਰਕਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤਬੀਅਤ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਪੇਚਸ ਲੱਗ ਜਾਣ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸਲ ਖੀਰ ਹੋ ਗਈ ਸਾਗੂਦਾਣੇ ਦੀ ਖੀਰ ਭਾਵੇਂ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਖੀਰ ਮੱਖਣ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਹੋ ਜਾਏ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਦਿਓ ਦੁੱਧ ਹਲਦੀ ਪਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਦਿਓ ਹਲਦੀ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਪੇਚਸ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਹੀਂ ਹੈ ਦਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਚਾਵਲ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਦੀਨਾ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦਾ ਕਾਹਵਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਫ ਸਬਜ਼ੀ ਇਲਾਚੀ ਦਾ ਕਾਹਵਾ ਸੀਗਾ ਅਗਰ ਪੇਚਸ ਹੋਣ ਆਪਣੇ ਪੇਚਸ ਹੋਣ ਤੇ ਅਗਰ ਇਸਹਾਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਦੀਨਾ ਦਾਲਚੀਨੀ ਵੱਡੀ ਇਲਾਚੀ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਮਲਾ ਖੁਸ਼ਕ ਪੁਦੀਨਾ ਦਾਲਚੀਨੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਆ ਜਾਣ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕਬਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਕੁਸ਼ਾਈ ਵਾਸਤੇ ਰਤੂਬਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸੂਰਤ ਵਾਲੀ ਪੇਚਸ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਲ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਦੋ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆ ਦਿਓ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜੇ ਤੂੰ ਘਿਓ ਬਹੁਤਾ ਚਲਾ ਜਾਏ ਆਂਤਾਂ ਮੁਲਾਇਮ ਹੋ ਜਾਣ ਮੈਦਾ ਮੁਲਾਇਮ ਹੋ ਜਾਏ ਮੈਦੇ ਦਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਜੇ ਹਾਜ਼ਮਾ ਉਹਦਾ ਕੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਦਿਓਗੇ ਖੁਸ਼ਕ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਓਗੇ ਗਰਮ ਖੁਸ਼ਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਓਗੇ ਗਰਮ ਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਓਗੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਕਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਲਿਕ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਤਯਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਗਿਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਿਜ਼ਾ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰੇੜਨਾ ਹੈ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਫਿਰ अच्छा एक चीज़ और भी है मैं मतलब पर्सनली इस्तेमाल मेरे वाले साहब ने मुझे कराया उसमें क्या होना है तकरीबन 8-10 साल की उम्र होती ना हैज़ा जो होना कट्टे विकार आने लग गए ਜੋ ਬਦ ਹਜ਼ਮੀ ਹੋਈ ਨਾ ਐਜ਼ਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਦ ਹਜ਼ਮੀ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਖਾਧਾ ਤੇ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਬਤ ਨਿੰਬੂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਇਹ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਅਜ਼ਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਿੰਬੂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਐਸਿਟਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ ਹਾਜ਼ਮ ਰਤੂਬਤ ਹੈ ਖਟਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਲਕਲੀ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਲਕਲੀ ਵੀ ਗਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਵੀ ਗਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਹਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਮਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਬਣਦਾ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖਾਧਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਖਟਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਦੇ ਨੂੰ ਸਟੀਮੂਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਦੇ ਦੇ ਅਜ਼ਲਾਤੀ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸਟੀਮੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜੂਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਹਾਜ਼ਮਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਸ਼ਨ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਚਸ ਹੋਣ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੇਚਸ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੋਵੇ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੇਚਸ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਪੇਚਸ ਦੱਸ ਲਿਆ ਨਾ, ਪੇਚਸ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਆਂਤਾਂ ਦੇ ਗਲੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੋਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ, ਵੱਟ ਪੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦਾ ਜਾਂ ਤਬੀਅਤ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਮਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਮਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦਾ। ਮਿਜ਼ਾਜ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ? ਅਲਾਮਤਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਿਜ਼ਾਜ ਅਖਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਉਹਦਾ।